ایک پرامن شہر. اشتار بزرگ، اس بچے کو شفا عطا کر، اس کی پریشان ماں کا دل شاد کر دے اور اس کی ماں کی پریشانی کو شادمانی میں بدل دے. اے میرے خدا، اس بچے کو شفا عطا کر. اس بچے کی ماں یہ عہد کرتی ہے کہ تیری بارگاہ تیرے حضور میں قیمتی نذرانے پیش کرے گی. میں نے اشتار عظیم سے تمہارے بچے کی زندگی کی دعا کی ہے، اس نے میری دعا سن لی. جاؤ اور اپنے بچے کی اس طرح تربیت کرو کہ وہ بڑا ہو کر اشتار کا پیروکار بنے. آپ کی اشتار عظیم کی بہت بہت مہربانی. اشتار مہربان پہ درود و سلام ہو. آپ کی بہت بہت مہربانی. میرا بچہ موت کے دہانے پر تھا، آپ نے اسے نئی زندگی بخشی. اشتار عظیم بزرگ اشتر کو سلامت رکھے، اشتر کی حفاظت فرمائے. یقیناً یہ بچہ بھی ہمارے بچے کی طرح شفا یاب ہو جائے گا. ہاں، اشتار مہربان اور قدرت مند ہے، یقیناً اسے بھی شفا دے گا. یقیناً ایسا ہی ہے. چلیں. چلو چلیں. یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ جو خود مسجود ملائک ہو، اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو. تمام کائنات انسان کی تابع ہے، پھر بھی تم ان بے جان پتھروں اور بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو. تم یہ سب باتیں اپنے تئیں کر رہے ہو اور بیکار میں ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہو. میں خود سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں خدا کا نبی ہوں اور میری باتیں کلام الہی میں سے ہیں. یہ کتاب وہ آسمانی صحیفہ ہے جو میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا. میں ان کے دین کا پیروکار ہوں اور اس کتاب کی ترویج اور تبلیغ پر مامور ہوں. میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا. اس آسمانی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم تمہارے خداؤں کی توہین کرو. میں توہین نہیں کر رہا، صرف سوال کر رہا ہوں. اگر جانتے ہو تو جواب دو، اگر نہیں جانتے تو قبول کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اشتار کی عبادت گاہ کے بت تمہارے خالق ہیں یا تمہاری مخلوق؟ تم لوگ اشتار کے حکم کتابیں ہو یا وہ تمہارے تابع؟ اشتار تم پر حکم چلاتا ہے یا تم اس پر؟ اگر اشتار ایک کمزور اور ناتواں پتھر ہے تو پھر اس نے کس طرح ہمارے بیٹے کو شفا بخشی؟ صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. ہاں، یہ ٹھیک کہتا ہے. اشتار نے اس کے بیٹے کو شفا دی، میں نے دیکھا ہے. وہ حکیم دانا جس نے تمہاری آوازاری سنی، اسی نے تمہارے بچے کو شفا بخشی، نہ کہ اشتار نے. تم نے اگرچہ غیر خدا سے لو لگائی اور غیر سے ہی مدد طلب کی، لیکن وہ جو تمام بندوں کے حالات سے واقف ہے، اس نے تمہاری حالت زار پر رحم کیا اور تمہارے بچے کو زندگی بخشی. تمہارے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں. تم نے اشتار کو دیکھا لیکن حقیقی شفا دینے والے کو نہیں دیکھا.
याकूब की बातों का खुलासा ये है कि हम अपने खुदाओं को छोड़कर इसके खुदा की इबादत करें। क्यों? सही कहा ना? भला हमारे खुदाओं से हमें क्या मिल गया जो तुम्हारा खुदा देगा? मैं तुम लोगों को खुदा एकता की परस्ती की दावत दे रहा हूँ। कायनात की हर शय से बात है। ये जाने कि तुम्हारा खुदा बाकी दिगर खुदाओं से बेहतर और बढ़तर है। क्या मालूम कि तुम और तुम्हारा खुदा माबूद इश्तार के काहिल की तरह सेब उतर जमा करने और अपने मुनाफे के उसूल की फिक्र में नहीं हो। सब जानते हैं कि मैं लाबान का गल्ला चलाता हूँ और मेरे पास अपना साथी कुछ नहीं है। क्या मैंने अब तक आप लोगों से उजर तलब की है? क्या अब तक सिवाय मेहनत और मशक्कत के कुछ और करते देखा है? अगर बात में उजर तलब कर ली तो अब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, वरना तुम भी काहिनों से कुछ कम नहीं होते। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अपने मफादात की फिक्र में रहते हो और अपने पेटों को भरने और हजारों के अंबार जमा करने में लगे रहते हो। तुम बचाने तुमने अपना इकलौता बीमार बेटा खोया है, किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, ना ही ईस्टर चालू करने की और ना ही माबूद के खुदा इस्तार ने। अगर तमाम खुदाओं से भी मुंह मोड़ लो तब भी हक बचाने। मुझे माबूद कि आज इस खुदा इस्तार से कोई सरोकार नहीं। मैं तुम्हारे नादीदा खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने इन बेजान खुदाओं से क्या कुछ नहीं समझा, अब किसी और खुदा के मुकाबले में नहीं। भाग जाओ फारिस, भाग जाओ। उस तरफ इसे छोड़ दो। आपने किया क्या? छोड़ दो। भाग नहीं ना पाए, जाओ। अगर हाकिम लाबान के दामाद ना होते तुम्हारे साथ वो करना के। मुझे तुमसे और काहिनी से कोई खौफ नहीं। जाओ यहाँ से और वजीर याकूब की कब्र आने बातों पर पुकार मत करो। क्या दिखाई नहीं दे रहा कि याकूब की कब्र आने बातों की वजह से खुदा को कहत का सामना है? चलो जाओ। अगर जल्द बारिश नहीं बरसी तो फद्दान के लोगों की तमाम फसलें तबाह हो जाएंगी। उम्मीद है कि खुदा जल्द से जल्द इस शहर पर बार आने रहमत नाजिल करेगा। बाबा ये क्या हो रहा है? ये लोगों की पुरानी रस्म है। ईस्तार के दुश्मनों को नजर आतिश किया जाता है, मंजनीक के जरिए आग में जलाना। छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ दो मुझे। तुम भी निगरानी करो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। इसे छोड़ दो। याकूब चरवाहा है, हाकिम लाबान का भांजा। भाईने बहुत रसूल पर रहम करे। फारिस ने कुछ नहीं किया। नहीं करना है। फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ। मिलनी भी चाहिए।
دشمن ہے. اس نے پتھر سے اشتار پر حملہ کیا اور اسے بیکار و فضول کہہ کر پکارا ہے. مردان کے قدیمی رسومات کے مطابق جو کوئی بھی عظیم اشتار کی اہانت کا مرتکب ہوتا ہے اسے منجنیق کے ذریعے نظر آتش کیا جاتا ہے. فضول میں مت چلاؤ یا تو تم اپنا خون بہا ادا کرو. آپ چلنے کے لیے تیار ہو. اس کا وبا کتنا ہے میں ادا کرتا ہوں. تم ادا کرو گے کیا وہ خود اسٹار کے دشمنوں میں سے ہے؟ تم تو خود اسٹار کے دشمنوں میں سے. پہلے اپنا تو خون بہا ادا کرو. پھر مجھے کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ منجنیق کے ذریعے نظر آتش ہونا تو مجھے احساس سے ورثے میں ملا ہے. میرے دادا ابراہیم بھی ایک بار ملک کے حکم سے عام زندگی گئے تھے. تم اگر اب تک گرفتار نہیں ہوئے تو وہ بھی حاکم کی وجہ سے، کیونکہ تم اس کے بھانجے بھی اور داماد بھی. یعنی حاکم اور حکومت سے منسوب افراد تمہارے خداؤں کی توہین بھی کر دیں تو بھی رائے کی سزا نہیں؟ اسے گرفتار کرو اور اس کے دادا کی طرح اسے بھی آگ میں ڈال دو. چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے چھوڑ دو اور اس ملزم کو بھی چھوڑ دو. فارس کو سزا ملنی چاہیے. جب یعقوب اس کا خون بہا ادا کر رہا ہے تو تم لوگوں کو حق نہیں کہ اسے سزا دو. اسے آزاد مت کرو. یعقوب تمہیں 500 دینار فارس کا خون بہا ادا کرنا ہوگا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں یہ رقم ادا کر دوں گا. خدا میرے عزیز ماموں کو سلامت رکھے. آخر میں کب تک تمہاری حفاظت کروں کہ تم پر کوئی مصیبت نہ آئے. یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں. جب تک میں آپ کو معاوضہ نہیں کر دیتا آپ کے لیے کام کروں گا. آپ کا بیٹا بڑا من کروں گا. آپ نے فارس کے پورے خاندان کو نجات دی. ہم نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے. آپ
बेचारा हमेशा काम में जुटा रहता है। 14 साल से इश्तार फद्दान और बाबुल के लोगों की कुर्बानी मांग रहा है। अगर खुदा लाबान को हमारी मदद के लिए न भेजता तो ये हम दोनों को ही जला देते। फारस को चाहिए कि अपनी जिंदगी की निजात मिलने पर इश्तार परस्ती को छोड़कर यकता परस्त हो जाए। हो गया है राहिल, वो हो गया है। जिस लम्हे उसे मौत से निजात मिली है वो यकता परस्त हो गया है। हमारा नन्ना मेहमान कब आ रहा है? बहुत जल्द या नबी खुदा, अब ज्यादा देर नहीं। अरसे दराज से इस बच्चे के इंतजार में हूं। अगर खुदा ने चाहा तो जल्द ही ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। इस सरदार और उसके हमराइयों पर दरूद हो। याकूब गल्लाबान पर दरूद हो। शुक्रगुजार हो। लगता है कि इश्तार के लिए नजराने लेकर जा रहे हो। खुदाओं को खुश भी तो करना है, वरना इस साल बारिश का कोई इम्कान न होगा। ऐसा नहीं लगता कि इन खुदाओं से कहीं ज्यादा तुम्हें खजूरों की जरूरत है। कुछ लोगों ने तौहीन करके खुदाओं को गज़बनाक कर दिया है और अब हमें उसकी तलाफी करनी होगी। आपको यकीन है कि फद्दान पर माबूद इश्तार के ये बेजान पत्थर की मदद से बारिश बरसाती है? तुम्हारी इन्हीं बातों ने खुदाओं को दरगाह किया है और उन्होंने सरजमीन फद्दान से बरसते बात को दूर किया है। खुदाओं की तौहीन करने से बात आ जाओ याकूब। ये खुद पर कैसा जुल्म है कि खुदावंद कादिर मुतलक को छोड़कर कमजोर और नातमा मुजस्सिमों की परस्तिश करते हो। क्यों अपने तारीफ को खुदा यकता पर ईमान लाकर मुनव्वर नहीं करते हो?